TDM और हरित किसी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये कंपनी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। मैं यहाँ कोई TDM या हर किसी निधि का प्लान डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि प्लान बिल्कुल सिंपल है। मंथली 1 से लेकर 11% तक यहाँ पर रिटर्न मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, और इसमें वर्किंग करने का भी सुविधा दिया गया है। जो लोग यहाँ पर वर्किंग करके अपना ग्रोथ बढ़ाते हैं, अपना इनकम को 2 गुना 3-4 तारांकन बहुत ज़्यादा इनकम ले चुके हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो TDM का टारगेट अचीव किया था, और जैसे TDM अपना वादा किया था थाईलैंड टूर ले जाने का, जो लोग यहाँ पर अचीव किए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर TDM में थाईलैंड गए हुए हैं। इंडिया में एक लोटा कंपनी ऐसा है जो कि 6 से 7 महीने के अंदर एक साथ 200 लोगों को थाईलैंड ले गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि सभी लोग कोलकाता एयरपोर्ट में जमा हो रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद थाईलैंड के लिए हम लोग यहां से निकल जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो सभी लोग अपने फ्लाइट में चढ़ गए हैं और हम लोग थाईलैंड पहुंच चुके हैं। थाईलैंड पहुंचने के बाद हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से स्वागत किया गया है। कंपनियों की तरफ से 3 ऐसी बात बुकिंग किया था हम लोगों को बैंकॉक से पटिया सिटी ले जाने के लिए, और हर एक बस में एक टूर गाइड दिया गया था। जैसे कि मैं इस बस में चढ़ा था, तो इस बात का जो टूर गाइड है ये हम लोगों को कुछ गाइड कर रहा था थाईलैंड के बारे में। Yeah, you are almost of the man. You have to say "Sawadee Krap." Sawadee Krap. Yes, Sawadee Krap. For the lady, woman, I have to say Sawadee Krap. Wow. Okay, we said Yeah, Sawadee Krap. Sawadee Krap. Yeah, now everyone can stay in Thailand. Okay. And then the first of all, may I introduce myself? My name is Honey. उसके बाद हम लोगों को होटल पर ले गया, जो कि बहुत ही शानदार होटल था। थाईलैंड में गोल्डन बीच 5 स्टार होटल। सभी लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला गया। फिर हम लोगों को वहां से लंच के लिए बाहर ले गया था। लंच होने के बाद बहुत सारी जगह हम लोगों को घुमाया गया। अगर सब कुछ का वीडियो हम दिखने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो थाईलैंड पर हमारा सेमिनार हुआ था, TDM का जो मीटिंग हुआ था, उसमें से रिसर्च क्या बोले उसी का वीडियो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन कुछ दिक्कतें आएंगी क्योंकि सिंधी जो है वो बंगाली लैंग्वेज में बात किए हैं। तो जिनको बंगाली आता है तो वो पूरा मीटिंग जो है वो समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं मीटिंग में क्या बोला गया है। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। আজকে আমাদের কোম্পানির একটা
একটা বিরাট বিপ্লব, এই বিপ্লব কিন্তু আমরা জয় করে ফেলেছি। ছোট্ট একটা ছোট বিপ্লব। আমি চাই না 180 জন, আমি চাই 1800 জন, 18,000 জন মানুষ। দিনটা হবে সেই ধরনের, প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মেম্বার যাতে আসতে পারে, যে 4,000 হোক বা 4 লাখ হোক 4 কোটি হোক, আসা দরকার আছে। প্রত্যেকটা আগামী যে প্রোগ্রাম হবে, প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম হবে, প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম হবে, আলাদা আলাদা এক্সপার্ট থাকবে। থ্যাংক ইউ। বলছি আজকে আমাদের প্রচুর কষ্ট, সবাই তো কষ্ট করেছি। এই কোম্পানিটা যখন শুরু করি 50 জন লিডারকে নিয়ে শুরু করেছিলাম, 2 মাস পর কেউ ছিল না। সবাইকে শুরু করেছিলাম 50 জন মেম্বারকে নিয়ে। ওড়িশাতে প্রায় 25 লক্ষ টাকা খরচা করেছিলাম, ভাবছিলাম ওড়িশা থেকে শুরু করবো। সেদিন কিন্তু কেউ ছিল না। একটা ছোট্ট রাজ্য থেকে আমি 2 জন মানুষকে পেয়েছিলাম, তারপরে হাত ধরে আমি শুরু করেছিলাম। তারপরে তারাও কিন্তু হারিয়ে যায়, কিছু নতুন মানুষ আসে, নতুন মানুষের হাত ধরে আজকে এত বড় টিম। প্রত্যেকটা কিন্তু নতুন মানুষ, কেউ আমার পরিচিতি নয়। যারা পরিচিতি আসছে কিন্তু লাস্টে পরিচিতি আসছে, অনেক বড় বড় লিডার আসছে, প্রত্যেকে আমি ভাবতাম সাথ দেবে, কিন্তু একটা জিনিস জানেন তো, গা কনিয়া শিখুন নাকি। আপনি যখন আপনার ভাইকে বলবেন কোনো প্রোগ্রাম কথা বা কোনো কনসেপ্ট কথা, আপনার ভাই বিশ্বাস করে না। ঠিক সেমটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল। এই যে সমস্যা, একটু একটু সমস্যা শুরু করতে পেরে আজকে কিন্তু একটা ছোট ছোট এসি করে যাচ্ছে কোম্পানি। প্রত্যেকটা 2 মাসে কিন্তু আপনারা দেখেছেন একটা কমেন্টমেন্ট কিন্তু ভর্তি করেছি। আর আমি 2 মাস মানে 15 দিন আগেও ডিক্লেয়ার করেছিলাম সমস্যার সমাধান কোথা থেকে হয়। সমস্যা আসে, সমস্যার সমাধান করতে হবে, আর সমস্যাকে সমাধান করার জন্য সহযোগিতা করতে হবে। আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমি কখনো বলিনি আমি একা ওনার, আমি যেটা ভাববো সেটা ঠিক। আমি কখনো স্বীকার করি না আমার জ্ঞান সবথেকে বেশি। আপনাদের মধ্যে কোনো জ্ঞানী মানুষ আছে, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি আছে, কোনো ভালো ছেলে আছে, তার মধ্যে টেকনোলজি আছে, তাকে গ্রহণ করছে। বুঝে ফলে পরিচয়। প্রথম মানুষ আছে কিভাবে জানুন, বড় গাছ আমরা লাগিয়েছি, বুঝতে পারিনি সেই গাছটা বড় হয়ে যাবে, ফল ফুটবে না। সেটা একটা গাছ আছে, কিন্তু ছোট ছোট গাছ, ছোট একটা কলমি গাছ, সেগুলো ভালো ফল দিতে পারে। এখানে কিন্তু ফলের পরিচয়, বুদ্ধের পরিচয় নাই। কে আজকে নতুন আসছে, কে পুরনো আসছে, কোনো ভূমিকা নাই এখানে। যে সাকসেস তারই পরিচয় সবসময় থাকবে, যে লড়াকু সে সবসময় আগিয়ে যাবে। আমি ছোট বাচ্চা, আমি খেলার কিন্তু হিরো, আমাকে স্বীকার করতে হবে। আমি পুরনো আছি, আমাকে মানতে হবে, কোনো মানে নেই। এখানে সবাই কিন্তু সমান যোগ্যতা, এখানে কম্পিটিশন চলছে। আমার অ্যাচিভমেন্ট মানে কি কম্পিটিশন, সিনিয়র জুনিয়রের সঙ্গে কম্পিটিশন হচ্ছে, জুনিয়র সিনিয়রকে টপকে যাচ্ছে। এটা তো নেটওয়ার্কের নিয়ম। সবাই তো বিগত দিনে বহু নেটওয়ার্ক করেছেন, বহু কোম্পানি করেছেন, প্রত্যেকটা কিন্তু মানুষ জানে জুনিয়র কিন্তু টপকে যেতে পারে যদি তার যোগ্যতা থাকে। সে ছোট কাজ হোক না কেন, তার ফলটা যদি মিষ্টি হয়, সে সবসময় গ্রহণযোগ্য থাকে। কি আছে বলো? প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এটা কিন্তু কম্পেয়ার করতে হবে, আমাকে শিখতে হবে, আমার বিজনেস টেকনিক চেঞ্জ করতে হবে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পরিবর্তন হতে হবে। বিগত দিনের গতানুগতিক চিন্তা ভাবনাতে চললে কিন্তু আমরা চলতে পারবো না। আর যদি সেই চিন্তা ভাবনা নিতাম, তাহলে আমার কোম্পানি এই কম দিনে এত মেম্বার আসতে পারতো না। এবং আপনারা যারা আসছেন সবাই কিন্তু পুরনো নেটওয়ার্কের সব টপ লিডার, এটা তো বাস্তব। প্রত্যেকটা কিন্তু প্রত্যেক মেম্বার আছেন বিগত দিনে যারা সিনিয়র, অ্যাকচুয়ালি এখানে যারা বিগত দিনে বহু কনসেপ্টে বহু অ্যাচিভমেন্ট করেছেন, তারপরেও আসছেন এখানে। কিছু তো ভালো দেখেছেন, কষ্টটা কিন্তু আপনাকে সেইভাবে স্বীকার করতে হবে। খালি আমি কষ্ট করবো, আমি বলবো, আমি ভাববো না। ম্যানেজমেন্টটা বলেছেন, ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই ঠিক হবে। প্রথম যখন শুরু করি, একটু জানার দরকার আছে। প্রথম যখন শুরু করি, একটি মেয়েকে নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, আমার আরেক লিডিম্যান, কেউ ছিল নি সাথে। আস্তে আস্তে আমি ছোট ছোট যখন কোম্পানিটা শুরু করি, স্টাফ দিতে পারিনি। কীভাবে স্টাফ দেবো, কোনো লিডার সেই টাইমে সহযোগিতা করেনি, বা সেই ধরনের লিডারও আমার কাছে এসেছিল না। আসলে 2 মাস পর থেকে একটা লিডার আসছে, আস্তে আস্তে পরিবর্তন করে যাচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট আমি যা কমিটমেন্ট করেছি, ম্যানেজমেন্ট কিন্তু আমি খুব রিসেন্ট ফেব্রুয়ারিতে যা স্ট্রং করবো, তার একদম একটু আঙুল তুলতে দেবো না কোনো মেম্বারকে। আঙুল তোলার জায়গা থাকবে না।
ইন্ডিয়াতে নম্বর 1 করতে গেলে আমাকে সেই জায়গা তৈরি করতে হবে। আমি চ্যালেঞ্জ সবাই করেছি। ভারতবর্ষে কোম্পানি তৈরি করতে আসি, আজ পর্যন্ত কোনো কোম্পানি, একটা কোম্পানি আপনি আঙুল তুলে দেখাতে পারবেন নি যে বলেছে উইথড্রটা মারো, উইদিন 24 ঘন্টা 48 ঘন্টার মধ্যে পেমেন্টটা যাবে। কেউ বলতে পারবে না বুকের পাটা নেই। আপনারা বিগত দিনে বহু বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করে আসছেন, একবার বলুন তো কোন কোম্পানিরা বলছে দাদা উইথড্র নিয়ে বেরিয়ে যান? বলতে পারবে না। কারণ সেই জায়গাটা আমি তৈরি করে রাখছি। কিছু মানুষ ভাবতে হতো আমরা পেমেন্ট দিতে পারছে না, কোম্পানির কাছে টাকা নেই। বন্ধু, ব্যাংক ম্যানেজার সঙ্গে বসুন। সবাইকে বলেছি যারা ব্যাংক সঙ্গে বসেছে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে পেমেন্ট সমস্যাটা কোথায়। আমি যার জন্য যেটা লঞ্চ করার কথা ছিল মার্চ মাসের পর, বাধ্য হয়ে খুব কুইক লঞ্চ করলাম মানে ইউপিআই, যেটা আজ পর্যন্ত লঞ্চ করার পরে বুঝতে পারবেন আপনারা ইউপিআইতে কি বেনিফিট। ফোন পে, গুগল পে আপনারা সবাই দেখেছেন, বা হরিদ্রাতে কি বেনিফিট পাবে। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি আম পাবলিক ওখানে ইউপিআই মানে লঞ্চ করাবে বা ইউপিআইতে অ্যাকাউন্ট ওপেনিং করবে, আপনার টোটাল টিম বেনিফিট পাবে। এটা কোনো জায়গায় আপনারা দেখাতে পারবেন। আমি প্রোডাকশন নিয়ে চলে আসছি, অলরেডি প্রোডাক্ট কিছু লঞ্চ করেছি। যে প্রোডাকশন মা বোনরা তৈরি করছে তার বেনিফিট আপনারা পাবেননি, কোনো কোম্পানিতে দেখাতে পারবেননি। প্রোডাকশন বেনিফিট, কোম্পানি বেনিফিট কখনো কাউকে দেয় না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতেছি আমার এই বেনিফিট থেকে 20% টোটাল ডিস্ট্রিবিউট করবো টোটাল টিমের মধ্যে, যেটা আপনাদের পাওনা কারো যোগ্যতা উচিত নয়, কিন্তু আমি দিব। কেন না আমার নিজের পরিবার। আমি যদি 1 কোটি টাকা কামাই, আপনারা যদি আপনার কাছে টাকা না থাকে আপনারা কিন্তু গাল দেবেন কেন? এটা সিস্টেম। আজকে পেমেন্ট সমস্যা হয়েছে, এটা আমি দুঃখিত। মানে আমার পেমেন্ট সেটারও সিস্টেম তৈরি করতে পারিনি। মানে আমি বুঝতে পারিনি 1 লক্ষ মানুষ 7 মাসে এসে যাবে, বা আমার আইডিয়ার বাইরে ছিল, বা আমার যোগ্যতা সেই ধরনের ছিল না। কিন্তু আমি আস্তে আস্তে যোগ্যতা তৈরি করছি, যোগ্যতা মানুষকে নিয়ে আসতেছি। প্রত্যেকটা মানুষকে খালি বলবো ধৈর্য ধরুন। 5 তারিখ পর থেকে, আগামী ফেব্রুয়ারি 10 পর থেকে একবার আগুন তুলতে দিব না। একই ডেট, একই টাইম পেমেন্ট যাবে, একই টাইম, একই ডেট, এক সুইচে পেমেন্ট যাবে। এবং আগামী প্রত্যেকটা 2 মাস থেকে 3 মাস অন্তরে ফরেন টু থাকবে আমার। প্রত্যেক 2 মাস 3 মাস অন্তরে আমরা আজকে সঞ্জীবদা বলে গেল প্রত্যেকটা ইউটিউবার কিন্তু আমার হয়ে খাটতেছে, এটা বাস্তব। আজকে 32খানা নিউজ পেপারে আমার অ্যাডভার্টাইজ চলছে, কোনো টাকা লাগে না, কোনো টাকা দিচ্ছি না আমি পেপারকে, অলরেডি অ্যাডভার্টাইজ হচ্ছে, কেউ না কেউ করতেছে। প্রত্যেকটা মানুষ এখানে আসবে, যারা আজকে আমার সাথে আসছে, যারা এখানে আছেন, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি আপনারা কিন্তু আগামী দিন কোটিপতি। গ্যারান্টি কোনো কোম্পানির বুক দিয়ে বলতে পারবে না। এখন বিগত দিনে বহু কোম্পানি আসছে আর গেছে, তাদের বুকের পাটা ছিল না, 100 কোটি 200 কোটি হলে পালিয়ে যাবে। আজকে কোম্পানি মানে 13,000 গ্রুপকে অলরেডি লোন দিয়ে ফেলেছে। 13,000 গ্রুপ ইন্টু 2 লাখ, হিসাব করুন কত টাকা। মার্কেট থেকে কালেকশন করছে 100 কোটি টাকা, লোন দিচ্ছে 250 প্লাস। আপনারা বলুন কোম্পানি থাকবে না যাবে? আপনাদের এলাকা প্রায় কিছু প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে 50টা 51টা ফার্স্ট ব্রাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে প্রত্যেকটা মেম্বারকে বলছি প্রত্যেকটা গ্রুপ লোন দিন। আর চ্যালেঞ্জ করছি প্রত্যেকটা গ্রুপ লোনকে আমি টাকা দেবো। তারপরে চিন্তা করবেন 4,000 টাকা যে জয়েনিং করেছে তাকে একটা গ্রুপে লোন দিন 2 লক্ষ টাকা। চিন্তা করবেন তারপরে কাজ করবেন কি করবেন নি, তারপরে চিন্তা করবেন। এটা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমি এমনি ব্রাঞ্চ করিনি, এমনি একটা ব্রাঞ্চ ওপেনিং করছি না। আজকে ভারতবর্ষের বুকে কোনো কোম্পানি দেখাতে পারবে না একটা ব্রাঞ্চ 7 মাসে। আপনারা বিগত দিনে বহু বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করেছেন, বহু বড় বড় ইনভেস্টার ছিলেন, বহু বড় বড় অ্যাচিভার করেছেন। কোনো কোম্পানি বলতে পারবে না ফুল ক্যাশ গাড়ি দেবে, দেখাতে পারবেন যে ফুল ক্যাশে কোনো কোম্পানি গাড়ি দিয়েছে। আজকে 40খানা গাড়ির অ্যাচিভার আমার এখানে বসে আছে। বিশ্বাস রাখতে হবে, বিশ্বাস এবং স্বপ্নকে বড় করতে হবে। আপনারা চ্যালেঞ্জ করে আমি বলছি আগামী দুর্গাপুরে মেডিকেল কলেজ আমি অলরেডি 15 একর জায়গা নিয়ে ফেলেছি। 15 একর জায়গা নিয়ে ফেলছি গৌরী দেবী হসপিটালের সাইডে। আপনি যাচাই করে দেখে নিতে পারবেন জায়গাটা কার। আজকে ডেবরাতে 110 একর জায়গা নিয়ে ফেলেছি। দুর্গাপুরে 500 একর জায়গা আছে, গোপালপুরে, কলকাতাতে 750 একর জায়গা দীপক দা আমাকে দিয়েছে। দীপক দা 750 একর জায়গা দিয়েছে।
এবং জকাতে 500 একর জায়গা। কিসের জন্য জানেন তো দাদা? প্রত্যেকটা মানুষ চাইছে না গ্যারেন্টি। গ্যারেন্টি বলে কিছু হয় না, কোনো কোম্পানি গ্যারেন্টি দেয় না। এই প্রথম কোনো কোম্পানি গ্যারেন্টি দেবে, তারপরে ও আরও পাবে, অ্যাচিভার পাবে, ইনকাম পাবে, স্যালারি পাবে, লেভেল পাবে, সব কিছু পাবে। 10 লক্ষ টাকা জায়গা দেবেন, 10 লক্ষ টাকা জায়গা মূল্য, ক্যালকাটাতে 8 লক্ষ টাকা ভ্যালুয়েশন। চ্যালেঞ্জ করে বলুন, আমাকে কেউ বলুন, আমার পুরো টিম এই কোম্পানির সহিত আমি কনভার্ট করে দেবো। বলতে পারবে না কোম্পানির ভয় নেই, কোনো কোম্পানি ভয় আসবে না। কেননা টাকাটা যখন কিনতে হয় তাকে টাকা দিয়ে কিনতে হয়, তারপরেও পেমেন্ট দিবে, আর ওই পেমেন্ট চলতে থাকবে আজীবন। লেভেল ইনকাম পাবেন আজীবন। প্রোডাকশন ইউনিট, প্রত্যেকটা গ্রুপ মা বোনরা যে কাজ করবে তার কাজের বেনিফিট কেন কোম্পানি দিবে? কেন না কোম্পানি সহজ হচ্ছে, আমি একা বড় হব না। আপনারা সবাই যদি সুখী থাকেন আমি সুখী থাকবো, এই হচ্ছে আমার ড্রিম। আমি স্বপ্ন দেখিনি 100 কোটি, আমি কখনো স্বপ্ন দেখিনি। যারা বাড়িবাটা গেছে, আমাদের খানদানি সমাজে নলেজ আছে ভঞ্জ পরিবার কি করতে পারে, রাজ পরিবার। আমি রাজার স্বপ্ন দেখি, আমি কখনো প্রজার স্বপ্ন দেখিনি। আমি রাজা হয়ে আসতে পারি, মহারাজা হব, এবং আপনারা সবাই রাজার পরিবার। কেউ আঙুল তুলতে পারবে না। প্রত্যেকটা মানুষ যখন যাবে এই টিডিএমএ মেম্বার, এই মানুষটা এই করেছে, এই কোম্পানি এই আছে, প্রত্যেকটা গর্বিত মনে করবেন। এমন কিছু কাজ করবো না যাতে আমার বদনাম হয়, বদনাম করতে আমি আসিনি। সবে শুরু 7 মাস, একটু ধৈর্য রাখুন। প্রত্যেকটা সহযোগিতা করতে বারবার বলেছি। কদিনই আগে আমি মিটিং করে সবাইকে কিন্তু জানিয়েছিলাম কি প্রবলেম। কোনো কোম্পানি আজ পর্যন্ত প্রবলেমটা সলভ করেছে কি না এই জানা নেই আমার। আপনারা কাজ করেছেন, আপনাকে জানা আছে, আমার জানা নেই। আপনারা যদি জানা থাকে একটু বলবেন। কোনো কোম্পানি আজ পর্যন্ত প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কোনো লিডারের সামনে মানে বলে না। প্রত্যেকটা লিডার সামনে আমি ডেকে বলেছিলাম 600 মানুষকে, কোম্পানি কি করতে যাচ্ছে, কি প্রবলেম, কি কেন অসুবিধা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মানুষকে বলেছিলাম। তারপরেও থাইল্যান্ড বলছিল, আমি বলে না থাইল্যান্ড যেতেই হবে, কমিটমেন্ট করা ছিল থাইল্যান্ড যাবো। পেমেন্ট স্ট্রাকচার 5 তারিখ থেকে 10-এর মধ্যে কমপ্লিট করে দেবো। অনলাইন অ্যাকাউন্ট অনলাইনে আপনারা খুলতে পারবেন 25 তারিখ পর থেকে। আর যারা এখানে বলতেছি, যারা কিন্তু হরিত কৃষি অনলাইন অ্যাকাউন্ট করবে না তারা কিন্তু পেমেন্ট সমস্যা ভুগবে, এটা কিন্তু বাস্তব। কেন আমাকে আর ঘরে ঘরে পেমেন্ট দিতে পারবো না, এক্সেল শিট বানাতে পারবো না। যারা অফিসে গেছে তারা দেখেছে 1 লক্ষ এক্সেল শিট আমি সই করতে হয়। 1 লক্ষ এক্সেল শিট মানে × 3, আর ওই 1 লক্ষ স্যালারি 20,000, আর লেভেল 1 লক্ষ সই করতে হয় আমাকে 15 দিন অন্তরে। সই করার পর পেমেন্ট ব্যাংকে পাঠাচ্ছি, ব্যাংক ছাড়ছে না। যারা আমার কাছে ছিলেন, বন্ধন ব্যাংকের সঙ্গে 2 দিন আগে ঝগড়া, বলছে আমি এত পেমেন্ট দিতে পারবো না, 2,000-এর বেশি দেবো না। অ্যাক্সিস ব্যাংক বলছে 5,000-এর বেশি দিতে পারবো না। বলুন আপনারা আমি কিভাবে পেমেন্টটা দেবো? আমি সব চাইছিলাম সবার কাছে সব চাইছিলাম, যে করুন কীভাবে। যার সহযোগিতা কিছু মানুষ করেছে, কিছু লিডার আমাকে সহযোগিতা করেছে, এবং আগামী 10-এর মধ্যে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পেমেন্ট সংক্রান্ত সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, এবং স্ট্রং ম্যানেজমেন্ট আমি তৈরি করছি। স্ট্রং, যেখানে কোনো লিডার যদি ভুল করে তার পানিশমেন্ট অবশ্যই, সে সিনিয়র হতে পারে, জুনিয়র হতে পারে, অবশ্যই পানিশমেন্ট দেবো। ভুলের কোনো মাফি থাকবে না, ভুলের কোনো মাফি থাকবে না। সে আমার ভাই হতে পারে, ভাগনা হতে পারে, বা বড় লিডার হতে পারে, বা ফাউন্ডার মেম্বার হতে পারে। ভুল যদি করে ভুলের পানিশমেন্ট দিতেই হবে। একদম স্ট্রং, যে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আসছি একদম স্ট্রং। অক্টার সমস্যা চলেছে, 6 কোটি টাকা আমি লস দিয়েছি, তারপরেও অক্টা রেখেছি সবাইকে সহযোগিতা। প্রত্যেকটা মানুষ যাতে কাজ করতে পারে, মানে শিক্ষা করতে না, শিখতে গেলে লস করতে হয়। প্রথমে আমরা শিখতে করছি, বিশ্বাস করেছি, কিছু মানুষকে বিশ্বাস করার পরে ঠকেছে কোম্পানি, ঠকেনি নয় না। কিছু লিডার আমাকে সহযোগিতা, এই মানুষটা ভালো লিড, আমি কাকে বিশ্বাস করবো না, বিশ্বাস করেও ঠকেছি। কিছু লিডার আবার সহযোগিতা করছে, লাভও করেছে। তাহলে বিশ্বাসটা আমাকে শক্ত করতে হবে, দেখে নিতে হবে কে কোথায় কোন জায়গায় আছে। যার মনে ভয় থাকবে সে কখনো কোম্পানিতে আসবে না, কখনো আসবে না। আর যার মনে ভয় থাকবে না সে কিন্তু পড়ে থাকবে। আমি আজকে খুব ধন্যবাদ আপনাদের জানাচ্ছি। আজকে আমার টিম, আমি নিজে খুব গর্বিত, এত পেমেন্ট সমস্যা থাকার পরেও কোম্পানিতে পেমেন্ট আসছে।
এত পেমেন্ট সমস্যা আছে, বিরাট সমস্যা আছে। বহু ফোন আসছে আমার কাছে, আছে আপনাদের কাছে আসছে, তারপরেও কিন্তু কোম্পানিকে আপনারা সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা মানুষ জয়েনিং মারতেছে এখানে, কেন থাকবে, কেন থাকবে না? বিগত দিনে বহু কোম্পানিতে আপনারা ঠকে এসছে, তাই এখানে সে ভয়টা থাকবে। ওটার জন্য কোনো দুঃখ করার কিছু নেই। আমি দুঃখ করি না কেন না, আমাকে এই ভয়কে জয় করতে হবে, আপনাদেরকেও সঙ্গে থেকে ভয়কে জয় করতে হবে। ঠিক আছে, আপনারা সবাই থাকবেন তো? প্রত্যেকটা মানুষ সহযোগিতা করুন। আমি গ্যারেন্টি দিতে পারি মার্চ মাসে ভারতবর্ষের নম্বর 1 কোম্পানি করে দেখাবো। 1,20,000 মেম্বার আমার কাছে ডিউ আছে অলরেডি লেডিস। যে লেডিসরা এখনো জয়েনিং করেনি তার টিম কারা পাবে? আপনারাই পাবেন, আপনারাই পাবেন। আমার সবাই 1 লক্ষ, আর 1 লক্ষ যোগ করে কত হবে? 2,20,000। মার্চ মাসে কোম্পানি কতটা যাবে? 2 জন করে জয়েনিং করালে 10 লাখ মেম্বার হবে। ভারতবর্ষের নম্বর 1 এটা চ্যালেঞ্জ, অঙ্কে হিসাব। আমি বলছি বলে নয়, এটা বাস্তব। আপনারা নিজেরা বিবেচনা করে দেখবেন, নিজেরা অঙ্কটা কষুন। ভারতবর্ষের নম্বর 1 হতে গেলে মেম্বার চাই, এবং শর্ট টাইমে কিভাবে গ্রোথ। আগামী দিন প্রত্যেকটা রাজ্য চিফ মিনিস্টার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। কেন জানেন তো? কটেজ ইন্ডাস্ট্রি। এই কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আজ পর্যন্ত কোনো কোম্পানি করেনি, আর করতে দেখবেনি। কোনো কোম্পানির সঙ্গে আপনি মিলাতে পারবে না। কটেজ ইন্ডাস্ট্রি করা এত সোজা কথা নয়। কটেজ ইন্ডাস্ট্রি এমনি হয় না, বহু বড় বড় বিপ্লব সেনা দরকার। সেই বিপ্লব সেনার মধ্যে আপনাদের উপর আমি বেছে দেবো। কেউ না কেউ সেনাপতি হয়ে যাবেন। এখন কিছু মানুষ আছে, তাদেরকে আমি ট্রেনিং দেবো। সেই ট্রেনিং মধ্যে আপনারাও করবেন। যে এখানে যোগ্যতা বেশি নিতে পারবে তার কিন্তু টিম অটোমেটিক গ্রোথ হবে, যেটা লোনের মাধ্যমে হবে। একজন 4,000 টাকা জয়েনিং করে যদি ট্রেনিংয়ে সেরা হয়ে যেতে পারে, সে কিন্তু এখানে কোটিপতি হয়ে যেতে পারবে। কিছু দরকার নাই মার্কেটিং করা, অটোমেটিক। আমি কি বলেছিলাম? 1 বছর স্যার ওয়েট করুন, 1 বছর জয়েনিং করে বসুন, দেখবেন আস্তে আস্তে গ্রোথ হচ্ছে, অটোমেটিক গ্রোথ হবে। কেন? যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আসছি, মা বোনরা এমনি ঢালাও চলে আসবে, ঢালাও। আপনারা দেখেছেন বিগত দিনে বন্ধন ব্যাংক লোন দিয়েছে, কিন্তু আমি লোন দিব, তার শোধ করিবার রাস্তাও তৈরি করবো। হ্যাঁ, সমস্যা হচ্ছে। কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আনতে গেলে মিনিমাম 200 মানুষকে ট্রেনিং দিতে গেলে সময় লাগে। কিছু মানুষ ভাবছে ব্যাংক তো করে দিচ্ছে, লোন দিচ্ছে না। প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে কিন্তু লোন যাচ্ছে, ধীরে ধীরে করে যাচ্ছে, কিন্তু কটেজ ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি করতে গেলে আরেকটু সময় লাগবে। মার্চ মাসে ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা শুরু করছি ট্রেনিং। ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করবো, আপাতত মার্চ মাস থেকে আমরা গ্রোথ চালু হয়ে যাবে। অটোমেটিক অটো সিস্টেমে গ্রোথ চালু হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা মানুষ এখানে হাসি খুশিতে থাকবে, যে দুঃখ থাকবে না, আমি গ্যারেন্টি দিতে পারি। ঠিক আছে, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। আপনারা সঙ্গে থাকুন, এইটুকু আমি অনুরোধ করবো, এবং সবাই ভাই একসঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকুন। থ্যাংক ইউ।